खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। देश विदेश के सारे दर्शकों का अज के इस प्रोग्राम के विच निघा ते हार्दिक स्वागत। असीं हमेशा ही करते हैं जो भी साडा कोई प्रोग्राम होंदा है, सारे श्रोतिਆਂ ਨੂੰ सारे दर्शकों ਨੂੰ ਅਸੀਂ आखते हैं जियो आया ते उम्मीद है तुहाडा जिहड़ा पिछला हफ्तांत है ਜਾਂ सप्ताह अंत है वो बड़ा वधिया गुजरिया होवेगा, जिसनूं ਅਸੀਂ अंग्रेजी ਵਿੱਚ वीकेंड ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ मौसम भी बहुत सोहना हो गया है। सारी दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ नहीं होवेगा, पर बरतानिया ਅਤੇ यूरोप ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ मौसम बहुत वधिया है ते नाल दी नाल पता लग्या है कि कैनेडा ਵਿੱਚ भी मौसम बहुत वधिया है। तो उम्मीद है तुहाडे ਜਿਹੜੇ ख्यालों का मौसम है वो भी वधिया होवेगा। ते अज दे प्रोग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ पता है कि तुहाडे वास्ते ਅਸੀਂ ताज़ा तरीन जानकारी लैके आउंदे हां। बहुत सारिया खबरां हुंदियां ने और देखते हैं कि दुनिया दे विच कित्थे कित्थे की हो रहा है। ते नाल दी नाल गल करते हैं जदों असीं बरतानिया की गल करते हैं, यूरोप की गल करते हैं, ईवन कनेडा दे विच भी खेडां दा बड़ा इस वेले जिहड़ा जोश है वो ठाठा मारिया है। कबड्डियां हो रही ने, दंगल हो रहे ने, इस तरह जो फुटबॉल के मैच हो रहे हैं। बहुत सारिया जिहड़ियां यूरोप दे विच जिहड़ियां खेडां हो रही ने उहदे बारे तुहानूं जानकारी देवांगे। सो जिवें असीं कहंदे हैं कि सारी दुनिया में कोई ना कोई जिहड़ी सरगर्मी आ वो चलदी ही रहिंदी है। और देखा गया है कि भारत दे विच एक नवां जोश पैदा होया है ते उन्हां नूं पता लग्या है कि उन्हां नूं चंद दा राह लभ पिया है ते उन्हां ने चंद तो बाद हुण एक होर जिहड़ा हमला मारिया है उहदे बारे भी तुहाडे नाल असीं गल करांगे। सो अज दे प्रोग्राम दे विच काफ़ी साडे जिहड़े मेहमान ने वो जुड़े होणगे ते अज शुरू विच गल करदे हां असीं माइग्रेशन दी, प्रवास की गल करते हैं। प्रवास का जिहड़ा विशा है वो हमेशा ही कहंदे आ कि खास तौर पर भारतीय लोगों वास्ते एक बड़ा रोचक विषय बनया रहा है। और इहदा हुण कारण ते सानूं सारिआं नूं कुछ पता भी हैं, कुछ नहीं पता हुंदे कि लोकां नूं घर छड्डना किन्ना औखा लगदा है। प्रवास के सराप, घर छड्डना, घर पटना, दूजे थां ते जाना, खास तौर ते उन्हां मुल्कां विच, उन्हां थावां दे उत्ते जिथे तुहाडी कोई जानकारी नहीं हुंदी, तुहानूं कोई जानदा नहीं हुंदा, नोबडी नोज़ यू, तुहानूं उत्थों दी लोकां दी, उन्हां दा कल्चर, उन्हां दी लैंगुएज, उन्हां दा सभ्याचार तुहानूं उहदे बारे कुछ नहीं पता हुंदा। पर फिर भी तुसीं अपना वतन छड्ड के ते नाल दी नाल पिछले समय तां देखदे आ कि कुछ सौखा सी कि लोकी लॉरियां विच, गड्डियां विच, ट्रक्कां विच आ जांदे सी। पर हुण दा जिहड़ा समां है वो इन्ना जोखिम भरिआ है कि तुहानूं जे कह दईए कि जान तली ते टिका के लिआउणी पैंदी है। ते जिहड़ा पिछले हफ्ते दा शनिचरवार लंघ के गया है उसने उसदियां खबरां ने भी एक बार फिर बरतानिया दीयां खबरां दीयां वो सुर्खियां बणिया है कि सब तो ज्यादा एक दिन दे विच जिहड़े शरणार्थी आ जां जिहड़े पनाहगीर आ जो अपने सुपनिਆਂ ਦਾ महल उसारना चाहुंदे आ बरतानिया विच, ਉਹ तकरीबन 15 ਬੇੜੀਆਂ ਵਿੱਚ 872 ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ 2023 ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 20,973 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ 436 ਬੇੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਅੰਕੜਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਅੰਕੜੇ ਦਾ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਫਿਗਰਸ ਦਾ, ਨੰਬਰਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 2022 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 25,043 ਲੋਕ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬ੍ਰੈਕਜ਼ਿਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸੋ ਦਿਸ ਵਾਸ ਦਾ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ, ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜੋ ਬ੍ਰੈਕਜ਼ਿਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਹਲੇ ਵੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਥਰੂ ਯੂਰਪ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਆ। ਪਰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਰੁਕਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਤੂਫਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ UNO ਹੈ ਜਾਂ UNESCO ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜ਼ੋਖਮ ਭਰਿਆ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਬਗਾਨੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਨਾ ਜਾ ਸਕਣ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਸੀਰੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਰਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਈਰਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਲੀਬੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੈਬਨਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਤੇ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ we are determined to fix this problem but there's a long way to go।
ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਾਵੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਆ ਉਹ ਬਣੀ ਹੀ ਰਵੇਗੀ। ਸੋ ਹਲੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੌਸਮ, ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਅੱਜ, ਕਿ ਮੌਸਮ ਬੜਾ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਹੈ, ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਡਰਦੇ, ਉਹ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੁੱਬ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰੇ ਵੀ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਿਤਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਇਸ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਡੁੱਬਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮਾਲਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਿਆਨਕ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ 300 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਉਸ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਗਏ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਵਟ ਹੋ ਕੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿਰਨ ਰਾਏ। ਹੀ ਇਜ਼ ਦ ਯੰਗ presenter and reporter for SIKH CHANNEL, and we would like to welcome him on the show. Kiran, very good morning to you. Good morning, Chindaba. Sat Sri Akal. Thank you so much for your time. Yes, Sat Sri Akal. Kiran, as we say, in the modern world, there's so much happening, and especially in the sport, in the field of sports and the entertainment as well. There's a lot of like shows going on, and the people are very happy to go to the cinemas and to the sports and the games. So what would you like to say about these events in the beginning? Well, last couple of days ago, Chris Eubank fighted Liam Smith. Now, Chris Eubank is a brilliant boxer, and at the same time, he won against Liam Smith, even though all the odds were against him. But this, the same time, my opinion about the sports events now after COVID-19, things are moving. Things are getting more productive. Social distance is now completely freed, where you now can, be in a social event and, not worrying about wearing masks. But at the same time, like I said before, a lot of people have their opinion about sports events. Some people say they're fixed. Some people say boxing is fixed. Some people say football is fixed, tennis is fixed, etc. But end of the day, it's an entertainment. It's a sport. It brings, the crowd. It brings, people towards the game. And also at the same time, it's a money thing. End of the day, it's a money business. This is a business. This is not pleasure. It's a business. Matchroom Sport. Eddie Hearn. Boxing promoter. He doesn't do this for fun. It's all about money. Frank Warren. He doesn't do this for fun. It's about money. So end of the day, people have their opinion about if the Chris Eubank fight was fixed, was it not fixed? End of the day, they are two men. They know what they're doing. They've gone into the ring. They want to fight each other. End of the day, the payday is amazing. And, it's something that, brings people together and brings the crowd together. Yeah, and let us know about, there's so much going on in Europe, and Invictus Games are very popular, becoming very popular. Tell us more about those games, yeah? Yeah, so the Invictus Games. I will be going to Germany on Friday. I will be leaving here. I'll be covering my 60th sport event. This will be my last sport event I'll be covering, mainly because I want to move on with my life. And I've been doing this for the last 13 years, and it's getting to a point where it gets tiring. But, the Invictus Games is great because, at the same time, Prince Harry is the chairman, the patron, the founder, etc. And at the same time, it's a great thing that is also linked to a British founder. But also at the same time, the Invictus Games brings veterans together, people that have served, in their country, and coming together and competing against different countries, UK, Russia, whatever, Sweden, Poland, etc. And it's a world master event, and also at the same time, it's also led by Prince Harry and Meghan Markle. So, it's going to be a fantastic event. It only happens once a year, and Prince Harry and Meghan Markle are the backing force and the brand ambassadors of this event, hence why it's so big and so popular. I think millions of people around the world will be viewing the opening ceremony, which I will be there covering for the SIKH Channel. I'll be coming exclusively for the SIKH Channel for the Invictus Games. And
Yeah, you know, it's going to be a great thing. It also, you know, it's great that also diversity can play a great role, but also at the same time, people from a disabled background, you know, disability, you know, people that are people to be accepted. You know, end of the day, everyone has their opinion about Prince Harry. People say Prince Harry left the UK and he abandoned us, you know, etc. End of the day, in my opinion, he found love with Meghan Markle, and he left. He left his own country. He left his royal titles in order to be happy. Now, if he's not happy, and I said this on LBC a couple of months ago when I had an interview with them, and I said to them, the end of the day, it's all about an individual. And if Harry has decided that he thinks it's best to move to the US and be with his family and be a father and also be a husband, then we have to respect that. You know? Yeah, that's I think great way of inclusion and integration, and it's a sense of like harmony that these people are not ignored or left over, so they are being fully respected and are Of course. participating in these games. Tell Of us a bit more about your previous experience of these games, if you have any particular memory about these games. course. About the Invictus Games? Yep. Invictus Games has always been very entertaining. It's always been very good to watch, and also it's been very inspiring. And also, at the same time, what Prince Harry's done is marvelous. You know, there's lots of journalists and lots of media, and lots of reporters that go against Prince Harry, saying, I mean, he's just done a documentary recently on Netflix on the Invictus Games. Apparently, he was complaining. No, it's not complaining. I think it's a lot of responsibility for one man. You understand? It's like running a multi-billion-dollar company. It's stress. It's called pressure. Prince Harry is a one-man band. He decided to leave the royal family, leave his royal duties on his own will. And also at the same time, also things didn't help. But going back to the Invictus Games, and I'm very strongly believe that Prince Harry has done amazing. He's done amazing. He's done what he said he's going to do. He's brought the whole world together. The Invictus Games is a very international but also very prestige event, because also at the same time when it's linked to Prince Harry. But also remember, you're also giving vulnerable people an opportunity to showcase their talent, because we live in a world where people say, well, we're quite segregated. If this person is there, if that person is disabled or special needs or autism or autistic, we should categorize them and leave them on the side, or we should give them opportunity but not put them so much in the public eye. What he's done is amazing. So I'm very proud of Prince Harry, very proud. Okay, thank you very much. And now we come to the entertainment. As we said, there's so much going on in the theaters and the cinema. Mm. Now you got the full story, and what you got for our viewers now? Theatre and cinema. Well, I mean, there's always, cinema is a great thing. It's a very socializing thing. People come together and they come with their families. But remember also, there also has to be more, in my opinion, there has to be more Asian faces. I keep going back to every week, people saying, oh, you shouldn't talk about it too much. No, like I said before, Asian people in an English, trying to dominate an English audience is rare. You have people like Mira Sayal, the great Mira Sayal, the goodness gracious me actress, Kavinder Gier, Sanjeev Bhaskar, Gurinder Chadha, she's a brilliant director, theatre director, and also movie director. And I think, we should have more Asian people dominating the British white orientated scene. Because at the end of the day, we shouldn't just be marginalized and say, well, we should do, Bend It Like Beckham or Punjab or Pakora.com, whatever. We should have our own avenue, and we should also dominate. We should also be fair to each other, because at the end of the day, Asian people are very charismatic. We're very talented, and also at the same time, we're also very smart, and we're also very good at business. Especially Sikh people, we're very good at business. We're very good at finding a way how to make money. So I think if the gatekeepers, whoever they are, allow the Asian people to really dominate and start bringing diversity, because people like Bollywood. People like Shah Rukh Khan. People like Amitabh Bachchan. There's lots of people out there, and there's a lot of white audience that like to watch. How do I say it? Bollywood films. So end of the day, we should all come together. But I do think, like I said before,
I said in my last interview, lack of diversity in newsrooms, lack of diversity in theatres and actors, and lack of diversity in movies. Because, and also football. You know, football. The football's also another thing. You know, not many Indian Punjabi footballers we don't have. We don't have any Sikh footballers hardly. We don't have any Muslim footballers. We don't have any Hindu footballers. So I think it's time the world needs to start shifting and start moving. Yeah, that's fine. Now move on to your next guest, and let's see what you're going to ask him. What are you going to tell us about? Yeah, go on. Yeah. Hi, Drav. Hi. Good afternoon. How are you? Hi, I'm good. How are you? Very good. Very good. Just to let everybody know, Drav is a music event organizer that also organizes international and national events in the UK. He's worked with many different major artists. Drav, thank you so much for coming on. I really appreciate your time. Hi, thanks for the opportunity. Thank you. So, Drav, let me ask you, what made you get into the music event organizing industry? Because obviously a man like yourself, and obviously you're not, you know, you're quite young and you're dominating a lot of scenes. You know, you are bringing in thousands of people into your event, and also, you know, you're a man of ethnicity. What made you start your career? I think it was after my birthday. I must have had a big 18th birthday. After that, I decided that I wanted to get into like events and managing my own events. Where then I started my first event in July. I think you came to that one, the one in Neasden. And we had 5 headlining artists. We then moved on to the one recently in August, where we had a big headlining artist, Coombs. And now I've got one upcoming on the 6th of October with the biggest headliners that we can possibly get. Be Young, Steel Bangles, DJ Sims, DJ Limelight, just all people of ethnicity. But yeah, we just like to bring in like the cultural people, let them like enjoy the music. And also coming from an Asian background, Drav, you know, you obviously come from an Indian, you know, Asian heritage, etc. What do your family say about you doing this? Because obviously it's very rare to see someone in your kind of ethnicity moving towards and arranging these kind of events. Because mostly Asian people are doing doctors, dentists, lawyers, etc. But you've managed to move into the event industry. What does your family say? My family are quite supportive about it. Obviously, they're the ones that organize my birthday party, so they have to be supportive about me doing my own events. I'm quite lucky in that sense. I know quite a lot of people haven't got that luxury of being able to do the stuff that I do. And also religion, going into another topic now, Drav, religion, you know, Sikhism. Like I said before to Shindapal a couple of weeks ago, my last interview, I said it's a very giving religion. I said at the same time, you know, Sikhism, you know, when you go to the Gurdwara, you know, they're always very helpful. You know, you know, this, you know, Sikhism doesn't consider, it's not a win-win situation. It's a very giving situation, you know, very giving kind of religion. What's your opinion about Sikhism? I'm not. I'm not too fond about the Sikhism religion. Obviously, I'm Hindu, so of my side of religion, I'm not really most religious. I'm very cultural. Um, but what I know from religion, obviously, I'm here in Manchester. I've literally come here just for a religious festival that's happening throughout the week. Hmm. But I know in my religion, we support all religions. Like we're told to respect all religions. Brilliant, brilliant. And also, what's your next event? So you're working on the 6th of October. 6th of Um, October. 6th of October is That's the next for event. Hmm. the 6th of October is for 2,000 capacity in Hmm. northwest London, Harrow. Right. That's gonna have B Young, Steel Bangles, DJ Sims, DJ Limelight and we're gonna be flying in a DJ from Canada. His name's DJ Jet. Mm. On the 14th of September coming up, we have another event at Prism Watford. That's with one of the biggest Tamil artists in the world. His name is Stefan Zakaria. Hmm. After that, I'm not sure the plans. We're gonna after these And what would you couple like to events. tell our viewers? What would you like to tell our viewers, Trav? You know, there's going to be lots of young people who are watching this today, and also people in the you know, the other generation as well, early generation. What could you tell other people? You know, young people that also want to follow in your footsteps. Um, it doesn't cost anything. You can do this. I started with no money to start this up. Maybe a couple of £100 here and there. Um, all you just need is you need to keep networking. You need a good network. You need to like you can't build like
you have to keep the good right bridges with the right people. And at the end of the day, it's just networking. That's how I've met you. It's all networking. You get far with network. And my last couple of questions: politics. Rishi Sunak, you say that you're a Hindu, right? And Yeah. you come from a Hindu background. Rishi Sunak is a Hindu prime minister. What's your opinion about Rishi Sunak? Do you think him, it's great that he's a Hindu prime minister, but do you think what he's doing for the country is living up to what we expect? Well, I don't really follow the politics too much about the country, but obviously, I'm not sure what I've heard. I don't really follow the politics. I don't have much I to say know, about that. all right, but in your opinion, do you think Rishi Sunak is doing a decent job compared to Boris Johnson, maybe, for instance? Or, Mm, or, or also, are you proud that he is a Hindu prime minister? I'm proud we've got someone Hindu in the parliament and in the sort of Mm, politics of the country. But obviously, mm. I don't follow the politics too much to be able to say anything about it. Brilliant. And also, my last question for you: you're after the 6th of October. You're doing with Be Young. You're also doing with Steel Bangles. These are world artists. What's your next plans? What's your plans for maybe in November or December? What do you plan to do? Bigger and better. So we're going to try and find venues that are bigger than whatever we're going for now. We're just going to keep going bigger and better. We've got plans for maybe Imran Khan in the future. Hmm. There's quite a few artists that we have in plan. Hmm. We're just going to have to wait until after the 6th for us to get it properly in writing. And also, you're a young man, right? So you have a perspective on TikTok. You have a perspective on Instagram. Now, I'm sure that you've heard of an influencer called Mizzy. Do you know Mizzy? Mizzy? Have you heard Yeah, of Mizzy? Mizzy, yeah, I've heard of right. it. Now Mizzy is a kind of guy where he likes to, in my opinion, likes to find any way to become famous, any way to get clout, clicks, views, etc. He was on Piers Morgan's show recently, and Yeah. he was trying his very best to trying to get clicks. What's your opinion about young people doing anything to get famous on TikTok without having? I mean, I'm sure they're talented, but they follow people like Mizzy to walk into people's houses, steal people's dogs, etc. Do you think social media has gone too far? Um, yeah, it has. It's more of a thing where you shouldn't have to like make yourself famous. You get you get the sort of fame yourself. The same Mm, way, I've never contacted you about the events. You contacted me, and I just mm, let that happen. I'm not the one who's going out trying to make myself like big in people's eyes. Like they're coming to me, mm. and you feel better with yourself when they come to you. No, because you're obviously very talented. But I'm just saying, in social media, do you think people go too far? Like Mizzy, for instance. I know you got sectioned as well recently in Yeah, yeah, hospital. he does a bit. Um, Yeah, he goes a bit crazy on right. his social media Do side. you think social media should have a barrier in how far you should go in order to become successful, or the pranksters or whatever? It's the algorithm, right? So the algorithm obviously gives these sort of people views, and like there should be a way where it shouldn't give these sort of videos views. Otherwise, this is what's sort of making them do it again and again and again. Hmm. And what would you tell young people out there if people were following people like Mizzy, being disrespectful, going out, abusing the public, jumping on Jewish people, also at the same time, taking people's dogs, walking in people's houses just for clicks and likes, just to become famous? What would you tell young people? Use your time productive. Mm, You're not going to get anywhere with what he's doing. You just have to use your time productive. You've not got a lot of time. brilliant. Um, Start a business. It's And where simple. will we see? Where will we see you in the next 5 years? Even I can't see. What I was thinking of myself now is a lot lower than what we are now, if that makes sense. So like if what I see myself in 5 years is I don't it's unpredictable. But do you think you're It's going going to? to Do you think you're going to maybe crack the Indian market or the Bollywood market or the US market? um we're trying to become more mainstream, going towards every single avenue. So Mhm. at the moment it's all like the brown demographic. Now we want to start moving on to every single demographic, bringing them all together into these events. Okay, that's a brilliant statement that you said there, Brown. So you're trying to dominate the Asian, the Desi people. Is that correct? That's what you're Yeah. saying.
So how in your opinion do you think moving forward to also crack the white, or the white, the the English kind of people, etc., the other side of the generation, how do you think you can crack that, crack that side and start bringing Asian Desi people and white Caucasian people together? Music. Music's multicultural. Every culture likes certain musics. So, like, for example, there's a lot of people that like Bollywood music, and it's not just brown people. The same with like rap, R&B. It's not just the typical people like white, black people that we assume that it is. Everyone likes these sort of music. So music brings everyone together. Brilliant, brilliant. Well, Trav, I want to say thank you so much for your time today, and really congratulations on all your success. It was great talking to you, and also at the same time having a conversation with you. And your events are very, very good, and I'm very happy to come and be part of your events and support you. So thank you so much for your time again. I really appreciate that. Thank you too. Thank you, Trav. Thank you. I'll pass it back to Shindapel. Yeah, thank you very much, guys. That was very good news and very encouraging for the youngsters who want to go into different channels or different views or different venues in their career. And yeah, we did mention about going into agriculture when we went to Thetford farming area that day. And thank you very much for giving all this information, Kevin. And hopefully we'll see you both some other time. Yeah, all the best. Yes, we'll do. Thank you very much. Thank Thank you. you. Thank you. ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਹ ਸਨ ਨੌਜਵਾਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਹੁਣ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਚੰਦ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ, ਤੇ ਚੰਦ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਤਾਰੋਂ ਕੇ ਆਗੇ ਜਹਾਂ ਔਰ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਜਰਬੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਟੀਚਰ ਹੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮਦਨ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਖੈਰ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਡਾਕਟਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੰਦੋਲਾ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਬਲਦੇਵ ਜੀ, ਪਿਛਲੇ 2 ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਬੜਾ ਕੁਛ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 5 ਵੱਡੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਟਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੰਧ ਬਣੇਗੀ, ਔਰ ਉਸ ਕੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਰੇੜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਨ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਇੱਕ ਨਕਸ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 1-2 ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਬਲਦੇਵ ਜੀ? ਚੰਦਰਪਾਲ ਜੀ, ਦੇਖੋ, ਭਾਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਦਲ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਬਦਲੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜੀਆਂ ਜਾਂ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੀਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਭਾਰਤ ਔਰ ਚੀਨ ਦਾ ਸਰਹੱਦ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇਹ ਭਾਰਤ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੀਨ ਆ ਉਹਦੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਬੜੇ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਵੀ 1962 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਔਰ ਚੀਨ ਦੀ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਆ ਸਰਹੱਦ ਦੀ, ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਆਏ ਦਿਨ ਚੀਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੂਰਬ ਦਾ ਇੱਕ ਇਲਾਕਾ ਹੈਗਾ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ ਇਹ ਚੀਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ।
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿਖਾਇਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਧਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਚੀਨ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਨ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੀਨ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੋ, ਕਿ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਚੀਨ ਦੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੀ, ਇਕੱਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਲੱਗਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੂਸਰਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਊਥ ਚਾਈਨਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਟਾਪੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚੀਨ ਨੇ ਕਲੇਮ ਕੀਤੇ, ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਫਿਲੀਪੀਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤਾਈਵਾਨ ਦਾ ਵੀ ਝਗੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ ਆ ਭਾਰਤ ਔਰ ਚੀਨ ਦੇ, ਇਹ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਚੀਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਰੂਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਚੋਲਗਿਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਲਦੇਵ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਪੁਲਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੂਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਕਟ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਚ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਭਾਰਤ ਫਿਰ ਵੀ ਹੌਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕੱਛੂ ਕੁੰਮੇ ਵਾਲੀ ਚਾਲ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਸਾਊਥ ਪੋਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸਾਊਥ ਪੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਖਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਏਰੀਆ ਚੁਣਿਆ ਭਾਰਤ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਊਥ ਪੋਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦ ਦਾ ਸਾਊਥ ਪੋਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਰੇ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਰੱਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਭਾਰਤ ਆ, ਚੀਨ ਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਰੂਸ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬਈ ਰੂਸ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਮਾਨ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬਈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੁਲਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪਲੈਨਟ ਹੈਗੇ ਆ ਸੂਰਜ ਮੰਡਲ ਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁੱਕਰ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਮਾਰਸ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਤਰੀਕਾ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਦ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਬੇਸ ਹੋਵੇ, ਬਜਾਏ ਇਹਦੇ ਕਿ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਮਾਰਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਬੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਚੰਦ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪਲੈਨਟ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਚੰਦ ਤੇ ਵਸੋਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਬੇਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਹਰ ਵਾਰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੰਦ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੱਖਣੀ ਪੋਲ ਹੈਗਾ ਚੰਦ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਖੱਡੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਰਫ਼ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਖੱਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਲੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਬਈ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੇ ਚੰਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ, ਰੂਸ, ਚੀਨ ਔਰ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਬਈ ਚੰਦ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਥ ਪੋਲ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਉੱਥੇ ਬੇਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ।
ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਧਾਤੂ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮਿਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਹੋਰ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੇਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਟਲ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਦੀ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਊਥ ਪੋਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਪੀਲਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਇਸ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੰਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣਾ ਬੇਸ ਉੱਥੇ ਚੰਦ ਤੇ ਬਣਾਏਗਾ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਸਾਊਥ ਪੋਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬਲੇਵ ਜੀ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਧਾਨ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡਾਲਰ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਸਪੇਸ ਦੀ ਜਾਂ ਪਲਾਟ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਖਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਥ ਪੋਲ ਆ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉੱਥੇ ਨਮੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲੂਨਾ 25 ਜਿਹੜਾ ਰੂਸ ਦਾ ਵਾਹਨ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਰੂਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੀਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵੀ ਅੱਖ ਹੁਣ ਸਾਊਥ ਪੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੌਣ ਫਿਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਉਹਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਕੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਲਦੇਵ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਭਾਰਤ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਅਦਿੱਤਿਆ L1 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਹਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਯਤਨ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਬਲਦੇਵ? ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਬਲੀਅਤ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁਲਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਾਂਗੂ ਦੂਸਰੇ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਸੂਰਜ ਆਖਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਆ ਉਸ ਤਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰਬੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਆਮ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਇੱਕ ਅੱਗ ਦਾ ਗੋਲਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰਬੀਨ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਬਈ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਮੀਲ ਉੱਚੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਪੁਲਾੜ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਔਰ ਉਹੀ ਗਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹੀ ਗਰਮੈਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਇਲਾਵਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਅਸਰ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੇਡੀਓ ਵੇਵਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਛੱਡੀ ਹੋਈਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਨੇ, ਰੂਸ ਨੇ, ਚੀਨ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਆ ਉਹ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਟੁੱਟ ਵੀ ਸਕਦੀ ਆ ਜੇਕਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੰਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਗਨੇਟ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਵੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਹੋ ਜਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਤਿੰਨੇ ਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਪੁਲਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਮੰਤਵ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਈ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਬਾਰੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੋਈ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਬਈ ਸੂਰਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਰੂਸ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਛੱਡੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ
ਸੂਰਜ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮਜਬੂਰੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬਈ ਸੂਰਜ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਭੇਜੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸੂਰਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਪਿਘਲ ਜਾਏਗੀ, ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਬਲਦੇਵ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੈਕਸਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਜਾਂ ਡੀਲਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਆਸਾਂ ਬੱਝੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਆਸ ਬੱਝੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਆ ਕਿ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਹਾਂ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੀ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟ ਰਿਹਾ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਦਾ, ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਿੰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ? ਚੰਦਰਪਾਲ ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਮੁਲਕ, ਹਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਤੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਬ੍ਰੈਕਸਿਟ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਿਟਨ ਨੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਧੀਆਂ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੜੇ ਕਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰਿਟਨ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬ੍ਰੈਕਸਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡ ਦੀ ਸੰਧੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਲੜਾਈ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਪਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰੂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਦ ਕਿ ਵੈਸਟਰਨ ਜਿਹੜੇ ਪੱਛਮੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਮੁਲਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬ੍ਰਿਟਨ ਦੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿ ਵਪਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅੜ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਬਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੜਚਣਾਂ ਆ ਉਹ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬ੍ਰਿਟਨ ਨੂੰ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਈ ਜੋ ਬ੍ਰੈਕਸਿਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਬ੍ਰਿਟਨ ਨੇ, ਉਹ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬਲਦੇਵ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਨਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਗਿਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪਰ ਦਰਸ਼ਕੋ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਾ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਝੁਕਾਅ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਹਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ, ਇੱਧਰੋਂ ਟੋਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤੇ ਉਧਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਉਹ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਵਾ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ, ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, UK ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਦਾਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਸਵੰਧ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 14 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਤੇ 15ਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਗਰਮੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਥੇ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਭਾਵ ਕਿ UK ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਦਵਾ ਦਈਏ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਾਨ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟੂਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਯਾਤਰਾ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਕਿ 28 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਇਹ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਯਾਤਰਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਦਰਸ਼ਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤਾਂ ਜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਨੇ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਸਬੱਬ ਵਡਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਇਕੱਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਿਆ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੂਬਰੂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਕੋਚਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੱਕ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗਿਲ ਟੂਰਸ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਕੈਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੁਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਰ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਕਿਹੋ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਅਨੁਭਵ ਸੀ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਟੂਰਸ ਨੂੰ, ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿੱਦਾਂ ਵਧੀਆ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਗਿਲ ਟੂਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੌਕਾ ਸਾਂਭ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਉੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸੀਟਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬੁੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਆਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 28 ਸਤੰਬਰ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ 28 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪੜਾਅ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 14-15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਉਸ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਸੀ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜੇ ਕਹਦੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਬਿਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਬਿਟ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਓ। ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਯਾਤਰਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ 28 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾ ਲਵੋ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ। ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ
ਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਮ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਵੀਰਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੰਦੋਲਾ, ਕਿਰਨ ਰਾਏ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਸ਼ਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕੀ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਵਿਦਾਇਗੀ ਦੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।